پلیز اسٹارٹ لیں جی سینیٹر شہری صاحبہ. شکریہ. اور جو اس وقت سواتی صاحب نے بات کی ہے، پہلے تو میں باپ کے ممبرز کا بھی کو کہنا چاہتی ہوں کہ اتنے اختلافات ہیں، اتنی گرے لسٹ میں بلوچستان کے مسائل، تو آپ برائے مہربانی اپوزیشن کی بینچز پر آ بیٹھیں، ہم آپ کی باتیں سنیں گے. اور سواتی صاحب کا کہنا کہ اتنے منسٹرز موجود ہیں آج کوسچن آور کے لیے، تو یہ میں سمجھتی ہوں اپوزیشن کی بھی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور ان کو بھی جب وہ کر رہے ہیں کام تو ایکنالج کرتے ہیں. اسی طرح ہاؤس میں اگر سارے منسٹرز موجود رہے تو اپوزیشن آر معنی خیز بھی ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اس ایوان کے لیے اعزاز کا پھر موقع بنتا ہے. چیئرمین صاحب، یہ بات شروع کی تھی ہم نے جہاں تک یہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے کہ ہاؤس نوٹس لینا چاہتا ہے کہ خارجہ امور کے وزیر نے بھی کچھ بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہاں جو ہندوستان میں جو ہو رہا ہے بھارت میں حجاب کی زبردستی نہ پہننے کے حوالے سے، یہ تو ساری دنیا میں ایک قانون انٹرنیشنلی ہے اور ریکگنائز ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کا اظہار کرنے کی آزادی ہر مہذب معاشرے میں ہوتی ہے. سیکولر آئین جو ان کا ہندوستان کا ہے اس کی بھی یہ منافی ہو رہی ہے، تو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ملک میں یہ آزادی جو ہم اگر کنڈیم کر رہے ہیں وہاں، تو ہمیں اپنے آپ ضرور یہ آزادی رکھنی چاہیے، نہ حجاب پہننے کی نہ اتارنے کی زبردستی کہیں بھی ہونی چاہیے. آزادی اظہار جو ہے آزادی اظہار ہے، وہ ایک طرفہ دھار نہیں ہو سکتی. تو ہم ہندوستان کی اس جارحانہ رویے کو کنڈیم کرتے ہیں. ہیومن رائٹس واچ ایک عالمی ادارہ ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، یہی بات کہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں اور کنڈیم کی ہے، تو عالمی ادارے بھی اس کی مذمت کریں، ایکشن لیں. اور افسوس سے میں کہوں گی کہ وہاں کی ایک اعلیٰ عدالت نے آج کہا ہے کہ حجاب جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا عدالت کا تو حجاب ممنوع ہے. یہ بھی ایک ہندوستان کی بڑھتی ہوئی ہندوتوا ٹرینڈ کی عکاسی کرتا ہے. اور مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گی، ذرا سا جو یہ بھول گئے لوگ کہ یہاں منسٹریز کی رینکنگز ہو رہی ہیں، ہم بہت سمپتھی رکھتے ہیں پارلیمنٹری وزیر کے ساتھ جن کی جو کہہ رہے ہیں کہ میں 12واں کھلاڑی ہوں. آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پرفارمنس پہ کوئی ضرب نہیں ڈال رہا. نہیں، وہ انہوں نے خود یہ بات کی تھی، آپ کو نہیں پتا تھا. انہوں نے خود بات جی آپ کو موقع کیسے دیا ہے. لیکن چیئرمین صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو جنگ میں اور دوسرے اخباروں میں سرخی لگی ہے، خارجہ وزیر نے کچھ کہا ہے کہ ہم روس جا رہے ہیں اور امریکہ سے ان کے تعلقات پر کوئی ضرب نہیں لگتی، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے. اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے. خارجہ امور کے حوالے سے پاکستان کو ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے خطے میں. بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں، بحرانی کیفیت ہے. اب ان مشکل حالات میں دیکھیے پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس وقت پالیسی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، ہمیں امریکہ ہیز آلویز یوزڈ اس. تو جب پرائم منسٹر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح دوسری شاہ سرخی لگی ہوئی ہے فارن منسٹر کی، جو کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم امریکہ کو بالکل ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے، ہمارے رشتے روس کی اور روس کا جو دورہ ہے وہ امریکہ کو بالکل ہم چیلنج نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اب تک ہماری میں سمجھتی ہوں اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے. تو اگر ہم نے نہ چین نے آپ سے بار بار کہا، بیجنگ اولمپکس گئے، دورہ آپ کا جیسا بھی تھا، کمیونیکیشنز وزارت تو ساتھ نہیں گئی جو نمبر 1 وزارت نکلی ہے ان کے حوالے سے، جو سی پیک میں اتنی ان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ بتائیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مستقل اس کنفیوژن اور کیوس اور بحران کا اور عجیب ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس کا کیوں شکار ہے؟
हमें बताएं, अगर अमेरिका जो आपका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, सबसे बड़ा व्यापार, किसके साथ आपका सरप्लस है? मैं अमेरिका का कोई मुकदमा नहीं लड़ रही। अमेरिका बहादुर के खिलाफ इस हाउस में हम एक जबान होके उनके जारहाना रवैये का और अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया है और उन्होंने पाकिस्तान को भी जब जब इस्तेमाल किया है उनकी भरपूर मजम्मत की है। लेकिन इस्तेमाल किस किस ने किया और आप क्यों हुए, ये आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। और आपको वाज़ेह तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं। फिर आप जब कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया और आप कह रहे हैं कि हम एक तरफ अब रहना चाहते हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस क्या अमेरिका के साथ खत्म हो रहा है? और क्या ये कभी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जब बात करते हैं तो जंग के हालात होते हैं? चेयरमैन साहब, क्या हमारे इस वक्त जंग के हालात की तरफ हम जा रहे हैं? क्या हम और बहरान में मुल्क को डालना चाहते हैं? ये बातें बैक बेंचर्स कहें, ऑपोजिशन के हैं, फिर भी मौजू होता है। लेकिन कहीं दुनिया में प्राइम मिनिस्टर इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं करते, जबकि उनका अपना खारजा वजीर कह रहा है कि हम किसी तौर से किसी कैंप में नहीं हैं। हम बेशक चीन, तो देखिए चीन से हम मुआवजा कर ही नहीं सकते। चीन जो है हमारा हमेशा का दोस्त है, न सिर्फ रियासत का लेकिन हर हुकूमत का और पाकिस्तान की अवाम का, और उन्होंने इसमें कोई शक और शुबा नहीं छोड़ा है। तो चीन ने भी आपसे कहा है पब्लिकली कि भाई आप अपने आप को खारजा तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, तिजारती तौर पर मुस्तहकम करें। तिजारती तौर पर आप अपने आप को मुस्तहकम करेंगे या खारजी तौर पर और इक्तिसादी तौर पर, तो वो किस तरह करेंगे? आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इतने बड़े बयानिए दे रही है, कह रही है कि हमारा लोकस इकोनॉमिक और ट्रेड है, रीजनल कनेक्टिविटी है, बेशक सीपेक के साथ है। आप उसको रास्ते पे जरूर डालें, क्यों नहीं डाला अब तक? ये तो सवाल हमने बार बार किया। उसको कंट्रोवर्सी का निशाना तो आपके अपने वुज़रा ने बनाया था जब आपकी हुकूमत आई थी, आपके कॉमर्स मिनिस्टर ने सीपेक को कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया था। तो आप हमें बताएं कि अब आप अमेरिका के साथ भी गड्ढे खोद रहे हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर का बयान है। क्या पाकिस्तान की पॉलिसी अब अमेरिका के हवाले से वाज़ेह हो गई है कि उनको फोन कॉल नहीं आया तो ये बातें कर रहे हैं? इस्तेमाल तो अमेरिका ने सबको किया है, हम सब जानते हैं। यहाँ हजारों डिबेट्स हो चुकी हैं और फिर होंगी। हम एक आजाद सोच की ऐवान है और मेंबरान है, और हम फिर बातें करेंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करते जी, किसी की गुलामी की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है तो वजाहत की जाए पाकिस्तान की पॉलिसी है जो खारजा वजीर वाली है या प्राइम मिनिस्टर वाली है। पाकिस्तान की पॉलिसी अब कहाँ जा रही है खारजा? आप क्यों मजीद बहरान में, जब आपका FATF का एक्सपोजर IMF से, तो आप इस वक्त डिक्टेशन पक्का ले रहे हैं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं लिया है। उसके ताने बाने अनकंफर्टेबल लग रहा है ना? उसके ताने बाने भी अमेरिका में हैं। तो आप बताइए कि आप फिर आपके पास कौन सा मंसूबा है इकोनॉमिक, इक्तिसादी, तिजारती बहाली का, जब आप एक मुल्क जो आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ट्रेड सरप्लस सिर्फ, प्लीज लुक एट द फैक्ट्स, आप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वक्त आपकी दूसरी वजारतें उनको थैंक यू कह रही हैं वैक्सीन के लिए, चीन को भी कह रही हैं। चीन तो सबसे पहले आपके लिए खड़ा था। लेकिन अगर हमने कैंप में वजाहत कर ली है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर लिया है, तो फिर इस हाउस में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद आके वजाहत दें या फॉरेन मिनिस्टर आके वजाहत दें, कम अज कम कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस रुझान में जा रही है। अगर आपने कैंप में जाना पसंद किया है, उसके असरात क्या होंगे उसकी बात करें। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। अगर पॉलिसी सवाती साहब उनको ले आए ना अपने साथियों को, प्लीज। आप ही ला सकते हैं कोई वादे बईद करके। जी।